things before I start. I stand here definitely, and you people are sitting here. That doesn't mean that I am somebody special or something different or anything. You always have to keep in mind. I am older, yes. I have done more degrees than you, yes. I have probably traveled in this world longer than you have done. Other than that, I don't think there is any speciality. If you had started with my age, probably you would have been here where I'm standing. Okay. So the first thing, the most important thing that I want you to keep in mind is my idea of standing here is not to judge you. No, that is not my job. Not to look at how much you know or how much you don't know. That is not my job. And I have actually given the title Going Beyond What is Told. And the subline goes an interactive session on active listening. Okay, and when I give that in a subtitle, an interactive session, I usually smile, or sometimes smile is the most I can go. Do you know why I smile when I write an interactive session? It is basically like planning our life. Okay, so for interaction to happen, there has to be two sides, right? And I am hoping that this other side is present and available for the interactive part of it. So would you be with me to make it an interactive session? Okay? Because if allowed to talk like older people like us, we can talk for hours. Okay? When we are we have so many words, but that is not a nice thing to do. Okay? And so feel free to join, raise your hands, ask questions, share your thoughts, share your beliefs, and I will not say the only thing I don't say is that it is a wrong question. I never say that. Okay? Or it is a bad question. I never say that. Or I say that is a stupid question. I don't use these words. Okay? I really don't use this word. So you feel free to join me, and we will start. We are already 30 minutes late. So can we start? Is that okay? So I listen to that what we call that thing. The prayer in the beginning, that was a beautiful. Who was that? That was nice. It's a touching voice. How many of you listen to that prayer? Probably that is every day here. It happens. Prayer. Yeah. How many of you listen to the prayer? How many of you felt sad or filled with gratitude or filled with joy or filled with the purpose or meaning after listening to the prayer? How many? I felt. And you not feeling is not bad. Okay, it's not bad or it's not wrong, but I would suggest you do that. Okay? Every day you start with something so beautiful. And some of you may not believe in a God. Some of you may not believe in a God or a higher power. Remove the God from that prayer. Okay? Remove the God from that prayer. Still it is beautiful. Okay? It's about, it is talking about, the larger society, people, downtrodden, purpose, love, kindness. So listen to that very carefully. And a few things, I speak very fast sometimes. Sometimes even I don't understand what I say. Okay. So if you feel it difficult, let me know. Okay. അതുപോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ടെൽ മീ നൗഫൽ യു ആർ റോങ്. ഐ യൂഷ്വലി ആസ്ക് പീപ്പിൾ ടു കോൾ മീ ബൈ മൈ നെയിം. I do not believe in the sir, madam. I mean, don't do that with them probably. But you can call me Naufal. Because sir, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാല്ലേ. As a Naufal, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. Okay. So feel free to do whatever you want to do that. ഉറങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, കൂർക്കം വലിക്കരുത്, because it is a problem for other people. Yeah, so I'll very briefly talk about the idea of what is it to mean active listening. Okay, next slide. Okay, so social science എനിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒരു മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിട്ടൊരു പഠിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ. what is the rest of it? Man is a social. ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ? തെറി അല്ലാത്തടത്തോളം ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ളതാണ്. തെറിയാണ് ചെവിയിലോ എന്ന് പറയണം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. ആനിമൽ അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ്. Man is a social animal അല്ലേ. സോ ഇഫ് നോട്ട് സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി? Animal അല്ലേ. And when we are not social, we actually do the behaviors of other so-called wild animals. So sometimes we are more wilder than the wild animals, right? I mean, much wilder than the wild animals, like extremely wilder. Okay. Anyway, so how is it possible? Okay, how do we do this? Next. Okay. So what does it mean? സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഹൗ യു തോട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്ര ഭയങ്കര സംഭവമാണോ സംഭവം കുറവാണോ ഒന്നും അറിയാനില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അറിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയ്യേ എന്ന് പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ആം സംബഡി ഗുഡ് ഓർ സംതിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ടു ഡു. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ സോഷ്യൽ? എന്താ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന് അർത്ഥം? Anyone?
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങണം, എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടുള്ളൂ. പതിയെ പതിയെ സ്ലോ ടു വാമപ്പ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. ഒന്ന് വാമായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. വാമപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ സെഷൻ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വേഗം വേഗം വാമപ്പ് അയക്കും. ഓക്കെ, വിൽ സി. ഇറ്റ് മീൻസ് വി സർവൈവ് ആൻഡ് ഗ്രോ ടുഗദർ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സർവൈവൽ, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരുമിച്ചായിട്ടല്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ല അല്ലേ. ഒരുമിച്ചായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പില്ല, ഗ്രോത്ത് തീരെയില്ല നമ്മൾ പറയും. സോ ഹൗ ഡു വി ഡു? ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള നിലനിൽപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുന്നത്? ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? someone, anyone? It's okay. ഈ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആളുകൾ ഒരാൾ ഞാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കളിയാക്കുകയോ കുറച്ച് കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തോ മോശക്കാരാണ്, ഐ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഐ ലിറ്ററലി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം ട്രെയിനിങ് ഓൺ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ഡു വി ഡു? We communicate, and you people study one of the subjects that is associated with communication. Like you people study functional English, and it has to do with language, and language is about communication. So we communicate. കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക്, ലൈക്ക് അനാട്ടമി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ അതിലുള്ളത്? എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം, വാഴപ്പഴം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, തേങ്ങ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. വി നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അനാട്ടമി എന്താ? എനിവൺ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യാ, സെൻഡർ റിസീവർ, ഗുഡ്, നൈസ്. there is a sender, there is a receiver, correct? Anyone else? Anything else? Channel, yes. It's coming now. Noise, okay. Often it is only noise, but yes, noise. Message, correct. Feedback. Oh, you people are more, some of you might have to stand here and deliver the rest. Okay, so yeah, it is correct. There is a message. Next, there is a sender, there is a medium, channel, and there is a receiver, and there is a feedback. So every time, whether you are you went into psychology, you want to go into in English, or whether you want to stay in the society as a human being, this is what you need to remember. When you say communication, it has to have all these elements. It has all these elements. Okay, ഈ പറയുന്ന 1 2 3 4 5 ഘടകങ്ങളുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ടുഡേസ് ടോക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദ റിസീവിങ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ സെൻഡറെ മീഡിയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ ദ റിസീവർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ലിസണിങ്? എന്താ ഈ ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ സാധനം? എന്താ ഈ സാധനം? ആൻഡ് ഗിവ് യുവർ തോട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവിടെ, ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഐ നോ യു ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലൈബ്രറീസ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദ കൺട്രി പ്രോബബ്ലി. ഐ ഹാവ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈബ്രറീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് നത്തിങ് ബീറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഡിക്ഷണറി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മീനിങ് നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് കുത്തിയാൽ പോരെ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ലിസണിങ് ഈസ്? പേയിങ് അറ്റൻഷൻ, കറക്റ്റ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എനിത്തിങ് എൽസ്? പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ, സോ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പല തരത്തിലാണ് നടക്കുക. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ് ലിസണിങ് ഹാപ്പൻ, ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ സി. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലിസണിങ് സ്കിൽസ്, okay, this is what you need to understand. There are 5 levels or types of listening. Okay, levels no types no parayam, adu adupole levels or types o alla, or understanding vendi parayunnallu. First is ignoring. Okay, idu simple aanu. I am here, okay, I am not listening. Okay, and some of us are already doing it probably, which is okay. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഞാനത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കീനായിട്ട് ഒരുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഫൈൻ എന്നല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറൻറ്റ്ലി ഹ്യൂമൻ നോട്ട് ടു ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ. സോ ഇഗ്നോറിങ്. ഓക്കെ, യു ആർ ദെയർ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ലിസണിങ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് പ്രിറ്റൻഡ്. ഐ പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി ലിസണിങ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഹിയർ ആൻഡ് സം സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് നോഡിങ് ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് സംവെയർ എൽസ്. കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇഗ്നോറിങ്, ഈസ് ഇറ്റ് ബാഡ് ടു ഇഗ്നോർ? മോശമാണോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നത്? ആണോ? ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ.
Not always. Somebody would say yes, somebody would say no, and the healthiest choice is not always. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ സമയത്തൊരു മാച്ചുണ്ട്, കളിക്കാനുണ്ട്, എങ്കിൽ ടീച്ചർമാർ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുത്തിയതാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു ലിസൺ ആക്ച്വലി. യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ. യു ആർ ഹിയർ ബിക്കോസ് you did not want, but because you are forced. Okay, or we are put into a situation where we were not a part of. Okay, ignorance is fine. Okay, so it depends. Okay, and one of the most wisest answers to a lot of questions in the world is to answer what? It depends. Okay, endu ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയണം it depends. Okay, you are keeping it open. Okay, so ignoring you can do at times, pretending you can do at times, then there is selective. Okay, I hear you. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I am only listening for the parts that align with my own agenda, my own value. അതായത് this is a very risky way of listening. Why? Because you are telling me something and I'm listening to what you say, but I'm filtering things only fitting into my agenda, my value, my belief. Okay, ഇതിനാണ് സെലക്റ്റീവ്. മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ശതമാനം ബയസുകൾ, ഒരു വലിയ ശതമാനം പെയിൻ, സഫറിങ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ ഈ സെലക്റ്റീവ് ലിസണിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ 100 കാര്യം പറയും. ഓക്കെ, അതിൽ ആ ആൾക്ക് വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ആൾ കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി അല്ലേ, നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഹാവ് യു ഹേർഡ്, ഐ മീൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുമല്ലോ വഴക്കുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ, നീ അത് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ, യു ലിസൺ ഓൺലി ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹ്യൂമൻലി ഇൻഹറൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെലക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. Then there is I hear you, attentive listening. I hear you, and I'm also noticing your non-verbal communication. I'm working hard to understand the drivers for what you are saying and how they align with my motivations. Okay, so ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ കൂടി ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ്. എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ഞാൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ കണ്ടോ, ഹൗ ദേ അലൈൻ വിത്ത് മൈ മോട്ടിവേഷൻ. സോ അവിടെയും ഒരു there is a slight tendency to connect it to my existing framework. Okay, not the other person's. And the final one is empathetic. ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് 4 ആദ്യത്തെ 5 ലെവൽസിൽ ആദ്യത്തെ 4 നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ റെസ്പോൺസസ്. എന്താ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി? വാട്ട് ഈസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി? നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ അല്ലേ, അതായത് ആത്മകഥ അല്ലേ. ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വെച്ചാൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന 4 ലെവൽ ലിസണിങ്ങിലും ഞാൻ എന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടു, എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ്. ഇത് തെറ്റോ കുറ്റമോ മോശമോ അല്ല. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഓർ അൺഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഇത് പരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു നോവലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കഥയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം കാണാറുണ്ടോ? നോവലോ, അതെന്താ സാധനം? നോവൽ വായിക്കാറുണ്ടോ? കഥകൾ വായിക്കാറുണ്ടോ? ഈ ഒരു സാധനം പരിചയമുണ്ടോ? എന്താ ഇത്? where do we see this symbols this way? ഒരു അച്ചടി ഭാഷയിൽ, അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളിൽ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറി അല്ലേ, അബ്യൂസീവ് ലാംഗ്വേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങളല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും തെറി പറയാറുണ്ടോ? ഇവിടെ പറയണ്ട, എക്സാമ്പിൾസ് വേണ്ട, പക്ഷെ തെറി പറയാറുണ്ടോ? തെറിയോ, ഞാനോ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഈ തെറിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നറിയോ? തെറിച്ച് വീണ പദങ്ങളാണ് തെറി എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ മൂഡ് മോശമാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ലോജിക്ക് കട്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ. ഓക്കെ, ഐ ടെൽ യു സ്റ്റോറി. എനിക്കൊരു അടുത്ത സുഹൃത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഈസ് മൈ ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഹീസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ഫോർ ലെറ്റ് us say 15-20 maybe 20 years. ഓക്കെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 2.5 ഭാഗവും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, ആൾ ഫോൺ വിളിക്കും, ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും. അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 2 സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെവിയിലോട്ട് വയ്ക്കും. വിളിക്കണം വായ്. ആൾ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന നല്ലൊരു തെറിയായിരിക്കും. തെറി എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാതിരി തെറി വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഈസ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ, എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. ടുഡേ ഹീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് വെൻ ഹി ഡസ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ തെറിവാക്കുകൾ പറയും അല്ലേ, കഴ്സ് വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ തെറിവാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ് വേർഡ്സ് പറയുന്നവരുണ്ടാകും. യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് അല്ലേ? വൈ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് പറയുന്ന തെറിയുടെ അർത്ഥം ഞാൻ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ജന്മത്തെ ആ മനുഷ്യനോട് മിണ്ടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, എന്നാണെന്നറിയോ? ചില ദിവസം ആൾ ഫോൺ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആൾ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറ്റിയിടാന്ന് ചോദിക്കും. എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ ആണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആൾ നല്ല തെറി പറയും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെയർ? ഇപ്പോൾ ആൾ പറയുന്ന തെറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ തല പുകച്ച് കളയും, അമ്മാതിരി തെറി പറയും.
why is it that when he uses such an abusive word, I am not just that I'm not angry, I'm fine. In fact, I'm inviting it when he doesn't do that. I'm asking, why are you not saying that? Why? What happened there? What is happening there? Parnyo? Yeah. Informal communication ആണ്. Okay, that is an interesting point. Informal. ആ വേർഡ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചു. Informal and formal. That is a very interesting words to remember. Okay. Anyone else? That is a part of the correct answer. Okay. എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്. അതുപോലെ ഞാനൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റാണ് ആൻഡ് പ്രോബബ്ലി സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആസ് എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹൗ ഡു വി മെയിൻറ്റെയിൻ നോൺ? ഇപ്പോൾ തെറാപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് തെറാപ്പിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് എ നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ പേഴ്സൺ. പക്ഷേ എ ലോട്ട് ഓഫ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് യു സി വുഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ പേഴ്സൺ ഓൾസോ ഓൺ ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഐഡിയൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. പക്ഷേ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, എ ഗുഡ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ഹൗ ഡു വി മെയിൻറ്റെയിൻ നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ? ഹൗ ഡു വി നോട്ട് ജഡ്ജ്? എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ നമ്മളെങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാ? നോട്ട് യെറ്റ് അല്ലേ, ഇനി ഇത്രയും കൂടെ സമയം വേണമെന്നല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക? എനി ഐഡിയ? Understanding, correct. That's a nice way of putting it. Understand. How do we understand? Listening more actively. How do we do that? It's correct. It's correct. See, I know the answer. Okay, I'm asking because I want to know how much you people connect with it and how much you people think about it. Putting ourselves in their shoes. Okay. Okay. Nice. What is it called? Putting ourselves in their shoes. Unless it is actual shoes and without their permission it's stealing, that is a different thing. But metaphorically, what does it mean? Empathy alle. And so that is one thing we need to remember. Empathy ne aalukal define cheyyunnathu, to put yourself in others' shoes nu parayam. Okay, that is definition of empathy. That is not actually possible. Okay, empathy is when you strive. The word is strive. Effort to continue working on, to continue putting effort, to look at situations, experiences as the other person is looking at. And that is always an incomplete project. You cannot complete understanding another person's pain the way they understand. It is not possible. I cannot understand my own pain about a situation later about the same situation. Yeah? So how is it possible that, I remember പണ്ട് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ കണ്ടു. He was some 60 years old and he lost his wife. And in my young eagerness to support the person in pain, I told, I understand you, sir. And he asked me this question, actually, have you lived 60 years? I said, no. Have you lived with your wife for 35 years? I said, no. 30 years? No. I said, no. Have you lost your wife after 30 years living with her? No. Then you don't understand. That's what I said. It is true. Okay. I understand is a word that sentence we can say, but we have to be very careful when we say that. Okay. So we do that by empathetic listening. Okay, that is, I hear you. ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു. I am in complete space of curiosity, seeking to understand your point of view and your frame of reference. Okay, I'm not trying to understand your point of view from my frame of reference. Okay, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന തോണിയെ കാണാൻ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കടലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളെല്ലാം we are all on the same boat എന്ന് പറയില്ലേ? Is it true? Oh, no. We are not on the same boat and we are definitely not on the same water either. Okay? Some of us are not in the water itself. Okay? Some of us are in small, like, ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ 2-3 മറ്റെന്താ പല കെട്ടി വെച്ചത്. ചില ആൾക്കാർ വലിയ യാശുകളിലാണ്, ചില ആൾക്കാർ വലിയ ലക്ഷറി കപ്പലുകളിലാണ്. Okay? ലക്ഷറി കപ്പലായതുകൊണ്ട് ലൈഫ് എളുപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. That is a different thing. പക്ഷേ never say ideally that we are all on the same boat. We are all on the different boats and different waters under different circumstances. ചിലർ ഒരു ചങ്ങാടത്തിൽ തനിച്ചാണ്, ചിലർ വലിയ ആഡംബര കപ്പലിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടിയാണ്, ചിലർ ആഡംബര കപ്പലിലാണ് തനിച്ചാണ്, ചിലർ ചങ്ങാടത്തിലാണ് ആളുകളുടെ കൂടിയാണ്. So there are different ways of being we have. Okay, so we try to be empathetic. നിങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? I want to try to understand. I strive to understand. That is empathetic listening. Okay. This is within their frame of reference. ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണ്, എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? അതാണ് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നോക്കുകയാണ്, ട്രൈയിങ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ, വാക്ക് മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഈ സാധ്യം, ഈ എംപത്തറ്റിക് ലിസണിങ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. വെൽ, ലെറ്റ് us see what active listening means. Okay, so when you actively listen, okay, what we need to concentrate fully on the speaker and their message.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, ആധുനിക കാലഘട്ടങ്ങൾ നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, ആ കാര്യത്തിൽ ആ നിമിഷത്തിൽ ഫുള്ളി പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും. നിങ്ങൾ പഴയ റേഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പഴയ റേഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് റേഡിയോ. ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ഹാവ് യു സീൻ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കരകര ശബ്ദത്തിലൊരു ചാനൽ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പതിയെ തിരിച്ച് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലിയർ വോയിസ് അല്ലേ, ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂസിക് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ആ ട്യൂണിങ് വെൻ വി ഡു ഇൻ ലിസണിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു, ആളൊരു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സ്റ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? വി കോൾ ഇറ്റ് മെൻ്റൽ സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെൻ്റൽ സെറ്റ് അല്ല, ഈ ഒരു ട്യൂണിങ് അല്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത്. ഈ രണ്ട് മെൻ്റൽ സെറ്റുമല്ല നിങ്ങളൊരു കളി കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ, അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തനിയിരിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ ഇടങ്ങളിലും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ സെറ്റ് വേണം. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ബൈ മെൻ്റൽ സെറ്റ് ദെൻ? ഈ ട്യൂണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫ്രീക്വൻസി മാറും. സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറുമ്പോൾ എന്താ, ആ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസീനെ മാക്സിമം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം ഇമാജിൻ വി ആർ റിസീവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നിങ്ങളെന്നോടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൽ ലെവലിൽ എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു വാട്ട്, ദ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, ഐ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു സീ ദോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം മൈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. Okay, a therapist always try to do that. Okay, അതിനെ നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് വിളിക്കും. ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ്. ഞാനാകുന്ന എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രം ആക്റ്റീവാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയാം, ഓക്കെ, വൺ ഡേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട വാർത്ത കേട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു യങ് ലേഡി, ഒരു എനിക്കൊന്ന് 28 മറ്റോ വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണ്. ആൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ 1.5 വയസ്സ് മറ്റുള്ള കുഞ്ഞിനെ കല്ലിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു. നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കല്ലിലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു എന്നൊരു വാർത്ത വന്നു. ഓക്കെ, എ ഹോറിബിൾ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ അല്ലേ, എ ഹോറിബിൾ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ വാസ് റീഡിങ് ദ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ സോ ദ കമൻസ് below. That was horrible. And if the death of that child was a horrible thing to happen, and the comments were worse than I think that actually happening. Because what do you think when a young lady kills a child, what do you think society will think? What do you think a young lady will be judged for? They will be judged alle, she'll be judged. Okay, a lot of things are about how and the way she killed her child to go with someone. സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ പോകാനായിരിക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അനുമാനം. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ദർ വാസ് സോ മച്ച് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഐ ഹേർഡ് ദ സെയിം ന്യൂസ് ആൻഡ് മൈ പ്രോസസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, എ ചൈൽഡ് ഈസ് കിൽഡ് by the hands of her own, the child's own mother, and I would add to that is a factual scenario. Then I would say that is a horrible thing to happen. That's a horrible thing to happen. Okay, my thought will stop there. Okay, probably add one more sentence. That is a horrible thing to happen. I feel uncomfortable, sad about it, but I don't know what led to that events. I will wait till I know what happened to see what I have to say about it. Okay, most human beings would fail at that. Okay, they would see the act, they would look at what happened, and even when they don't know what happened, they will create a story. And unfortunately, this story creation is not a deliberate act. ഈ പറയുന്ന കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം നോൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡിഡ് ഐ ഡു. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരല്ലോ, ഞാനാണെങ്കിൽ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യില്ല എന്നല്ലേ, എൻ്റെ കൊച്ചിനെ ഞാൻ നുള്ളി നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ. എൻ്റെ താഴ്ത്തുണ്ട്, ഐ വുഡ് നെവർ ഡു ദാറ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, somebody did something I would never do. So it cannot be that she did happily, that out of like ആരാം സെ ഇങ്ങനെ കസലിങ്ങനെ ചാരി കിടന്നപ്പോൾ എന്നാൽ കൊച്ചിനെ കൊന്നേക്കാൻ തോന്നിയിട്ടായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. I'll tell you why. I was doing my PhD in NIMHANS and I was
എന്നാ നമ്മൾ റൗണ്ട്സിന് പോകും ഇൻ പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി. ദർ വാസ് എ യങ് ലേഡി, ലൈക്ക് 28s 30s ഷീസ് ഇൻ, ആൻഡ് നമ്മൾ സൈക്കോസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സൈക്കോസിസ് മറ്റേ ഡോക്ടർ സണ്ണി പറയുന്ന സൈക്കോസിൻ്റെ മറ്റേ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളല്ല, ആക്ച്വൽ സൈക്കോസിസ് മാനസിക രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ്സാണ്. സൈക്കോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ യു ആർ ഇൻ സൈക്കോസിസ് യു ലൂസ് ടച്ച് വിത്ത് റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, സംടൈംസ് യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ഡു. You hear voices that do not exist. You see things that others cannot see. You talk to people who are dead. Okay? You see gods and jinns and ghosts and all those things. Okay? You believe that people are there to kill you, to murder you. Okay? You believe that your partner has another relationship when it is not there. So there are so many ways of psychosis works. Okay? And what happened is that this young lady, actually her child also died the same way. Okay? Except what happened, ആളുടെ ആ മാനസിക രോഗത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ആൾ ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആയ സമയത്ത് കുട്ടീനെ കൊന്നതുപോലെ കുട്ടീനെ എടുത്ത് ഇട്ടതെന്നാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുട്ടീനെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ടതാണ്. ദ ചൈൽഡ് വാസ് സോ യങ്, ഇറ്റ് ഹിറ്റ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡൈഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോറിബിൾ തിങ് ടു ഹാപ്പൻ, നോ മാറ്റർ വാട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ്. It's a horrible thing to happen. Okay, the problem is I realized that this lady would have been judged the same way by the society. അവളെന്തോ, അവളാരെയോ കൂടെ, അവളെന്തിനോ. The problem is, even when we saw that lady, she doesn't know that her child is no more. ആൾക്കറിയില്ല, ആളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷനിലൂടെ ആൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല. So people are judging her there as a criminal, as a cold-blooded criminal mother, who is there out there to have a sexual exploration of her sexual unsuppressible sexual desires of the ultimate. That is what people society thinks. The trouble is she doesn't even know that her child is no more. And to this date I remember that lady. You know why? I like children, and I always remember the day when she comes to reality with the fact that she actually the child is no more. Okay? The society keeps on judging her. Why? Because the society do not ask the context. Okay? And what I did was to ask the context. A therapist, a psychologist will always look at the context. Okay? നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളൊരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഐ വിൽ ഗിവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. Okay? Seek intended meaning. Okay, so this is what I did with my friend. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തെറി വിളിച്ചപ്പോൾ, ഓക്കെ, ആ തെറി വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ഐ വാസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ഹി സെഡ്. ആൾ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല ഞാൻ അത്താക്കിയത്. ഐ ഹാഡ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഹി സെഡ്. Okay, I told myself, എന്താ പറഞ്ഞത്? In my mind, not to him, in my mind, automatically, that he is my best friend. He is my closest friend. He does that when he is that words of him shows his love, affection, care and connect with me. That he doesn't mean the word in that literal meaning. Okay? അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സമാധാനം തോന്നുന്നത്, സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. So I did not get stuck with the words he used. I went behind the meaning, behind ആ വാക്കുകളുടെ പുറകെ പോയിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. Okay, but the trouble is the same friend, even when he uses some lesser words, better words, I feel irritated if my mood is already low. എൻ്റെ മൂഡ് ഓൾറെഡി മോശമാണെങ്കിൽ അവൻ സാധാരണ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. വൈ? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദെൻ ഐ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദ വേർഡ്. ആ വാക്കിൽ സ്റ്റക്കായിപ്പോൾ. ഓക്കെ, വാക്കിൽ സ്റ്റക്കായി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ ഇൻ ഗുഡ് മൂഡ്, ഇൻ എ ബെറ്റർ മൂഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു സീ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളറിയില്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂഡ് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലെപ്പോഴും തട്ടുന്നൊരു ശീലമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ചെറുവിരലിങ്ങനെ, ഈ ചെറുവിരൽ തട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഓർഗനം നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ തട്ടും, ഭയങ്കര വേദന എടുക്കും അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ മൂഡ് നല്ലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്ലിഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് പോകും. മൂഡ് ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിലോ നമ്മളൊരു 3-4 മായുധോടെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ അല്ലേ? സ്വന്തത്തോടെ കേട്ടോ, ആ വിരലിനോട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് our reaction, our responses, our ability to see the context depends on our current mood എന്നുള്ളത് കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ മൈ ഫ്രണ്ട് സേസ് ദാറ്റ് ഐ സീ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങളൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ടോ, ഞാൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അയ്യോ വേണ്ടാട്ടോ പറ്റൂലാട്ടോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്, ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കാം അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ എന്താ? ഓക്കെ, അതിന് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വെൻ ഹി എൻറ്റേഴ്സ് ദ റൂം, okay, we switch on that kind of that listening mode. Okay, that is not possible every time. Okay, നമ്മളത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മോഡാണ്, അത് എപ്പോഴും സാധ്യമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവിടെ കയറിയിട്ട് എമ്പതി പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് 4 തെറി വിളിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ. Okay, which is okay, it's not wrong, I mean it's unhealthy, but it is not wrong or it doesn't make that person a less psychologist. Okay, so I seek the meaning, and yes, I suspend the judgment. I do not judge, I wait.
ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് മുമ്പാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സോ കോൾഡ് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ക്ലയൻറ്റ്, ഹൈ പ്രൊഫൈൽ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ക്ലയൻറ്റ് മീൻസ്, ബട്ട് ഷീ ഈസ് റിച്ച് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോ ഷീ സെഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ബീറ്റ്സ് ഹെർ, ആളെന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ അടിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേട്ട് ഹൗ ഡെയർ ഹീ, നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. നോക്കി, I do not agree with the beating. My wife really do not agree with beating. No, she is not happy with it. I don't beat her, okay? But what happens is that, what happens is that, so the moment you hear somebody does something atrocious, something horrible, we automatically judge the doer. How dare he can? How dare she can? Okay? We therapists don't do that. Okay? Okay, that is a horrible thing to happen. We say, we don't say that, no, we look at the judgment and we look at the context, so it is a nice thing to do. We don't say that either. We say, that is a horrible thing to happen. Okay, what happened? When did it happen? How did it happen? On what context? Okay, then we realize probably, while we do not agree with the beating part, we realize the mechanism behind it. There is a mechanism that we can use to explain that kind of violent behavior. So we suspend judgment till we get information. And the trouble is, the good thing is, if you get enough information, you are less likely to judge. Okay? Practice that. Every time somebody tells you something, ask where it happened, what it happened, how it happened, you will not judge. And your communication, your empathy, your way of connecting with people will be like 100 times better, because you don't judge. The good thing about not judging is, it is not just that the other person get benefited. You get benefited because you have excess energy to use. എന്താ ഇവിടെ ഒരുപാട് എനർജി പോകുന്നില്ല, കേട്ടു, നമ്മുടെ കാമാണ്, അത് അതിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. അതർവൈസ് ഇഫ് therapists kept judging, they will also get drained, because judging is a very effortful process, not easy. Okay, so we suspend judgment. Okay, and reflect and paraphrase to confirm understanding. Okay, സൈക്കോളജി പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സൈക്കോ തെറാപ്പിയിൽ, സൈക്കോളജിയിൽ, ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന 2 സ്കില്ലുകളാണ് റിഫ്ലക്റ്റിങ്ങും പാരഫ്രൈസിങ്ങും. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ്, പാരഫ്രൈസിങ്. റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഡു വി ഡു ഇൻ ലിറ്ററൽ മീൻ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്താ? നമ്മുടെ അല്ലേ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ, ഫിസിക്കൽ സെൻസിൽ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി കാണുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ. റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 തരം, സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ 2 തരം, ലിസണിങ് 2 തരം റിഫ്ലക്ഷൻ പറയും. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന അതേ കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചവരോട് പറയാം. ഓക്കെ, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ, ആർ യു സേയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം യു, വിത്ത് യു, നമ്മൾ അതേ കാര്യം തിരിച്ച് പറയും. ഓക്കെ, not in a mechanical way, that would actually look like a reflection, to make feel like mockery. Okay, so we say പറഞ്ഞ കാര്യം, എന്തിനാ പറഞ്ഞ കാര്യം അതേപോലെ തിരിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനാ? Why is it important? It is to do one thing. അത് അവർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, when people say something that is complicated or something that has multiple levels of meaning or ambiguity, you confirm the exact words. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ വേർഡ്. ആ സെൻറ്റൻസ് അതുപോലെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഇമോഷൻ. ആൾ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസുകളിലെ ഇമോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറേ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ക്ലയൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു എനിക്ക് 40s മറ്റുള്ളൊരു യങ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് വുമൺ, ആൻഡ് ഷീ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം. മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് വെരി ലവിങ് ആൻഡ് ഈസ് വെരി കെയറിങ് ആൻഡ് ഹി ഡസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്, ഹി ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് അസ്, അവർ ഫാമിലി, ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾവേസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹി സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വർക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഫോർ അസ്. ആളിങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾ ട്രൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ as a therapist, I realized that it is not the entire story she is saying. Okay, overall I felt that, okay, that even though she is using all the positive words about her husband, she is trying to say something else. What is she trying to say? What is that thing she is trying to say? ഓർക്കെ പറഞ്ഞോ? Correct. അതായത് I asked her, it is true that you feel a lot goodness about your husband, that he is a very caring and loving husband, he does a lot of the family, but it felt that among all these things you don't get enough time with him, that you feel lonely. Okay, and ആൾ ഭയങ്കര കരയാൻ തുടങ്ങി. She started crying. Okay, but why would she say that? Why would she not say that I am lonely? Why would she not say that? Because it will produce guilt. Why? Because the husband is actually a nice husband. He works hard. He provides her everything. He tries to give her time also, but not enough.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന, സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന, എന്താണ് സഹായിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് സമയം തരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ മോശമാണോ, എൻ്റെ കുറവാണോ, ഞാൻ ആളെ കുറ്റപ്പെടുന്നതാണോ, അന്യായമാണോ എന്നുള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ആളത് പറയാത്തതാണ്. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ മച്ച് ഡീപ്പർ വേ വെൻ വി ഡിസ്ക്രൈബ് അവർ ഹോം പേരൻസ്. മൈ ക്ലയൻസ് എത്ര ക്ലയൻസിനെ ഈ 12 വർഷത്തിൽ എത്ര ക്ലയൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, വെൻ എവർ പീപ്പിൾ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദെയർ പേരൻസ് ദേ വുഡ് സേ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ വെരി ലവിങ് ഫാദർ, ഹി കെയർസ് ഫോർ അസ്, ഹി സോ മെനി തിങ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല, ആദ്യം പേരൻസിൻ്റെ കുറേ കുറ്റങ്ങൾ പറയും. കുറ്റങ്ങൾ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, ഭയങ്കര വാശിയാണ്, അടിക്കും ഇടിക്കും, എന്താണ് ആ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ബട്ട് ഈസ് എ വെരി കെയറിങ് ഫാദർ, ആൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹ എന്ന് പറയും. വൈ ഡു വി ആഡ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗിൽറ്റ്. Okay? And it is our job to tell them it is natural to feel angry to your parents. It is natural. So, this sentence is avashyilla. Okay? You can feel sad, you can feel angry, you can feel even resentment and hatred to your father. Don't act on it, that's a different thing. Feel it because it is natural to feel that way. So, we reflect and paraphrase what they say and what they do. And ask for clarification when something is unclear. കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay? Next. Stay focused and gently guide back if off topic. This is difficult, but we will discuss some other time if there is time. Next. Listen completely before responding. This is important. നിങ്ങൾ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളോട് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, മേ ബി ഇമോഷണലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ് വെൻ യു ആർ ലിസണിങ്, യു ആർ ഓൾറെഡി പ്ലാനിങ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ. ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നാച്ചുറൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻലി വെരി ഇൻഹറൻറ്റ് ടെൻഡൻസി ടു ഡു. നോ, ദിസ് വിൽ ഓൾസോ റെഡ്യൂസ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലിസണിങ്. ഇൻ തെറാപ്പി വി ഡോണ്ട് ഡു, വി സ്റ്റോപ്പ് അവർ ദാറ്റ് പാർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കാമെന്നറിയോ? നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 150 160 മറ്റാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ അത്രയാണ്. പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന വാക്കുകളുടെ എണ്ണം അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മേലെയാണ്. എനിക്കൊന്ന് 1200 മറ്റോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന 130 140 വാക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ തലച്ചോറിന് പറ്റില്ല, അപ്പോൾ തലച്ചോറ് അവിടെ ഉത്തരം റെഡിയാക്കി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് വി നീഡ് ടു ലേൺ ടു ഓവർകം ദാറ്റ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് അവർ ബ്രെയിൻ ടു ആക്ച്വലി ലിസൺ. Active listening is full engagement valued in both personal and professional relationships. Okay, I'll give you an example very quickly and we will wind up. Have you heard something similar or told something similar? Among the abusive words, I use the milder one, crap. There are many superlative ones, but imagine somebody said you are a piece of crap. Okay, have you ever been told something similar, or have you ever seen somebody saying something similar, or have you told it to somebody else? Anyway, okay, so you are a piece of crap. Okay, next. Usual response endana? Me? Am I a piece of crap? It is you. Neeyanu. How dare you? How is he so stupid, arrogant, and he is the actual crap? Neeyanu. Alle adile nammade usual tendency. Not that everybody does it, but usual tendency is this. Okay, so imagine, we'll take this example, you are a piece of crap. Okay, so ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വാട്ട് യു ഹിയർ ആൻഡ് സീ ഈസ് എന്താ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്? നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, യു ആർ എ പീസ് ഓഫ് ക്രാപ്പ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്യൂസീവ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ഇൻ ലൗഡ് നോയ്സ്, ഉച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ശബ്ദം അവിടെയുണ്ട്, പറയുന്ന ആളുടെ കൈയും കാലൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, മുഖമൊക്കെ ചോന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു സീ ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷൻ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ഇമോഷനാണ് കണക്കാക്കുക? ആൾ ദേഷ്യത്തിലാണെന്നല്ലേ. ഹീസ് ആംഗ്രി, മേ ബി ഹേറ്റഡ്, ഓർ മേ ബി ഹീസ് ഇൻ ഡിസ്പൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒന്ന് ബാക്കിയടിച്ച്, ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ബാക്കിയടിച്ച്, യു ആർ എ പീസ് ഓഫ് ക്രാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് വേർഷൻ. നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫീലിംഗ് ടെറിബിൾ, that I felt you are avoiding me for no reason. I'm anxious and I feel suffocated. And I tried to talk it to you, but you were not available, making it all the more worse. Coming from a place of poor understanding and acceptance, I often feel an intense sense of being abandoned, even at the slightest of the trigger. Okay? So ideally, so usually when I said you are a piece of crap, okay, most likely I would have thought something like this in my mind. Okay? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യവും നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യവും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും രണ്ടും ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്.
Okay, I'll give an example. എൻ്റെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കുറച്ച് കാലം പറഞ്ഞു ഐ എം എ സ്ട്രെസ് ഈറ്റർ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ സ്വന്തത്തെക്കുറിച്ച്? അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? ഐ എം ആങ്ഷ്യസ് പറയാറുണ്ടോ? ഐ എം ആങ്ഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൂ ആർ യു? വാട്ട് വിൽ ഐ ആൻസർ? വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ഇഫ് യു ആസ്ക് ഹൂ ആർ യു? Unless I'm a philosopher, I'm like, how do I know who am I? That is a difficult question. What is the usual answer to that question? I would say I'm Naufal, Naufal. And I am Naufal. Okay? I say that I am anxious. So take two sentences. I am Naufal, and the other sentence, I am anxious. And then you remove the common words. I am. What remains? Naufal and anxious. So what happens when I say I am anxious? No, I am equating a part of my feeling to my identity. Okay, so actually what I wanted to say is this. Okay, if you have said I am anxious, listen to this and use that. It is very important. There are times when I tend to get extremely anxious when things happen in a fast-paced way or unexpectedly or in the way I did not expect them to happen. Okay, and when it happens, I find it very difficult to manage my emotions. Okay? This is actually the correct way of saying I'm anxious. The trouble is, we would have said I am anxious 100,000 times, but never ever the second larger one, longer one. Okay? The trouble is, if you are anxious, then nothing can be done about it. Why? If you are, it's like you are saying that I am ice. Okay? If you are ice, then inherently you will be cold only, right? Ice cannot expect to be hot. No? But I feel cold എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, it's a feeling that can be changed. So if I am anxious, then I cannot change. If I feel anxious, that is, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഞാനൊരു മകനാണ്, അച്ഛനാണ്, സുഹൃത്താണ്, അധ്യാപകനാണ്, ട്രെയിനറാണ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഹസ്ബൻഡാണ്, ഫ്രണ്ടാണ്, എനിക്ക് എത്രയോ റോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ റോൾസിലൊക്കെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെയും 5, 6, 10 ഇമോഷൻസിൽ ഒരു ഇമോഷനാണ് ആങ്സൈറ്റി. അതിൽ തന്നെയും എനിക്ക് ഉള്ള മൊത്തം സമയത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആങ്സൈറ്റി. ഇൻറ്റൻസ്ലി മേ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ദ ടൈം. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആങ്ഷ്യസ് അല്ല, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് 1/3 ഓഫ് അവർ ലൈഫ് മോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, സോ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാകുന്ന സ്വത്വം, ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ, എൻ്റെ ചിന്തകൾ, എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലെ, എൻ്റെ വികാരങ്ങളിലെ പല ഇമോഷൻസ്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിലെ പല നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിലെ ഒരു ഇമോഷൻ മാത്രമായത് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം തോന്നുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ അൺമാനേജബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ സേ ദിസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മൈ ഫ്രണ്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ റെസ്പോണ്ടിങ് ദ സെയിം വേ ദറ്റ് ഹി റെസ്പോണ്ടഡ്. യു ആർ എ പീസ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം? വാട്ട് ഈസ് മെൻ? സോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ് ഓവർവെൽമിങ് സെൻസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ്. സോ ഐ ഫീൽ abandoned, I feel overwhelmed, I feel suffocated. Okay, I don't know what to say. I ended up saying you are a piece of crap. Okay, if I say this, it would have been a much healthier way, but it requires practice. Next is, so the intended emotion endana? I feel sad, anxious and guilty also, because I know that you are not a piece of crap. It is my emotion that is making me say these things this way. Okay, so I feel guilty also. Okay, and the context also we need to. So maybe I have an experience of trauma, maybe I have an experience of abandonment in my past, maybe I had a family which was extremely unhealthy and dysfunctional, so I automatically have a tendency to see things as abandonment. So it may be that case nulladana. Okay, so ee context kanditte anna ശരിയാണ്, നീ എന്നെ you call me a piece of crap, so nice എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. So next time when you evaluate a situation, you remember the following. Okay? No, you don't agree with what is said, you don't say that that is correct. What you do? Okay? This is something you need to remember. Practice it, you will have a much better life. Okay, the 4 remembers practice. Okay, remember the context. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നടന്നു, ഓക്കെ, ആ കാര്യം നടന്ന് നിങ്ങൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ഫസ്റ്റ് തിങ് യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ബ്രോഡർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദിസ് പേഴ്സൺ ബിഹേവിയർ. എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദി ഇൻറ്റൻഷൻ. ആ ചെയ്ത ആൾ, ആ പറഞ്ഞ ആൾ, ആളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ്? ആ പറഞ്ഞ വാക്കല്ല, ആ പറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ്? ആൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? ഓക്കെ, അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്നിലുണ്ടായതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്?
അതോടൊപ്പം അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് എന്താ പറയുക റെസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, നമ്മളിതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് വേണം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആകണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഓഫൺ വി ഫോർഗെറ്റ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, ഓർ സംടൈംസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രം ഓർക്കും. ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രം ഓർത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം, മറ്റേ ആൾ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കും. ഇപ്പം ഒരാൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു, അതെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഓർത്താൽ ഞാൻ ആളെ ചീത്ത വിളിക്കും. ചില ആളുകൾ പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ, എന്താ പറയുക ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ വിൽ സീ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അവൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും, അവൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നോ, ഐ വിൽ നോട്ട് റിമെമ്പർ ദി ഇമ്പാക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ചില ആളുകൾ ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രം ഓർക്കുകയും ചില ആളുകൾ ഇൻറ്റൻഷൻ മാത്രം ഓർക്കുകയും. അപ്പം സംഭവിക്കുക, ഇഫ് ഐ ഓൺലി റിമെമ്പർ ദി ഇമ്പാക്റ്റ് I am unfair to the doer. If I only remember the context, I am unfair to myself. Okay? Fairness is when I remember the context, the intention, the act, the impact and the feedback. But it is very, very, very difficult. Why is it difficult? Is it because it is something rocket science or something? Even rocket science is not difficult. Do you know why? Rocket science is difficult for you. Why? എക്സാക്ട്ലി, യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പേര് അടുക്കളയിൽ കയറാറോ അല്ലെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്യാറോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി മുറിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല, കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കോ, അതാണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നവരാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ യു നോ ദാറ്റ് സംടൈംസ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ പച്ചക്കറി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ കൈ മുറിയും അല്ലേ, കൈ മുറിയും. അപ്പോൾ സോ ഇമാജിൻ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ടിട്ട് കയ്യിലൊരു അബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി, സ്കിന്നൊന്ന് ഇതായി, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടരും. സംടൈംസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തിരി ചോരയുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും തുടരും. ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ചോരയുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കഴുകിയിട്ട് ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ജോലി വിടും അല്ലേ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നോക്കി അതാ ചോരയോട് ചോര, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, വേഗം ആലോചിക്കുന്നില്ല, വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിലോ മറ്റോ പോകും അല്ലേ. ഡോക്ടർ പറയും കുഴപ്പമില്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ചില സമയത്തോ കട്ട് ഈസ് സോ ഡീപ്പ്, മേ ബി എ വെയിൻ ഇസ് കട്ട്, ഓക്കെ, you go to the next hospital അല്ലേ, ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോകും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് ആൻ അഡൾട്ട്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് us would do it automatically, spontaneously, without a second thought. ആരും പറയണ്ട, ആരും ചോദിക്കണ്ട, ആരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യും. വി ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഇഫ് വി were born with that skill അല്ലേ. നമ്മളത് ആലോചിക്കാറ് പോലുമില്ല. ദ തിങ് ഈസ് ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലേൺഡ്. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ആ സ്കിൽ നമ്മുടെ അതില്ല, വി ലേൺഡ്. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ദ കട്ട് ഈസ് ടു ദി ഹാർട്ട്, നോട്ട് ദി ഹാർട്ട്, ദി ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അന്തം കുന്തമില്ല. ഓക്കെ, അത് മനസ്സൊരു ശരീരമാണെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിഞ്ഞ് 2 പീസായിട്ട് കിടന്നാൽ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ശരീരത്തിൻ്റെ മുറിവാണെങ്കിൽ അറിയില്ല, ആ മുറിവിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. വി ആക്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി, ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ്ലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിറക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക some kind of എന്താ പറയുക unnatural inborn tendencies, we learned it. Okay, so mental healthുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും we can also practice that way. So if you can practice, you can do the same with your cut to the mind also, cut to the heart also. Okay, പക്ഷേ നമ്മളത് പഠിക്കും. So you are not you, a lot of people are not able to do these things because see, most people are poor at active listening, not because they are inherently poor but because they are not trained. Okay, and if you look at whatever we have been trained, we are good at അല്ലേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ബെറ്ററായി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ട്രെയിനിങ് കിട്ടാത്തൊരു സാധനവും ബെറ്റർ ആകാത്തൊരു കാര്യവും ലിസണിങ് പോലുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സോ വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് എന്നുള്ളതാണ്. കമ്പാഷനേറ്റ്ലി ടെൽ ദ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിന്നുകൊണ്ടാണ്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പേസ് തരൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ I give a feedback, a very healthy feedback to the person, but it has to come with practice. Okay, അതിനെന്താ വേണ്ടത്? Can I have 5 more minutes? ഓക്കെ, അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ആസ്ക് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളൊരു ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും, ഉറങ്ങും എല്ലാവരും. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡ്രീം ഓർ എ നൈറ്റ് മെയർ, ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കാത്തിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർപോർട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ യു റിയലൈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ്? യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ ഒരു ലെറ്റ്സ് എ ബ്ലേസർ, കോട്ട്. ഓക്കെ, ഓവർ കോട്ട് മറന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ആർ ലേറ്റ് ഓൾറെഡി, സമയം ഒരുപാട് താമസിച്ചു. ഓക്കെ, സോ യു ഗോ, യു ആസ്ക് എ ഡ്രൈവർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്യാബ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്യാബും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും? യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്ന പടയാളിനെ പോലെ ചാടി ഇറങ്ങിയ ഒരു ഓട്ടോ ഓടും അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കോട്ടുള്ള ബ്ലേസറുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ, നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇമാജിൻ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നല്ലേ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടണം അല്ലേ? വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർ? ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും വേണം. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയോ? When you buy something, what do you focus on? There are two things to balance. Unless you are very rich, then you don't have to balance other thing. Money. Okay, you need to get the most suited, fitting one, and that you can accommodate. പൈസ നമുക്ക് പൈസയും വിലയും ഫിറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനം വേണം അല്ലേ? ഏറ്റവും ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതിന് 1,00,000 രൂപ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അത്രയും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ഫിറ്റ് ബോത്ത്. ഓക്കെ, how do you know? In a shopping mall there is so many options. So how do you know which is the most suitable for you financially as well as fit wise? How do you know? How do you know? How do you buy clothes? You go and the salesman says, take this madam. You're like, thank you, let me pay. Do we do that? What do? We go, we check, we go through the entire things, we put it on, we check the size, we look at the price, we are like, this is nice, but the cost, oh no. Okay? Oh, this is very cheap, but fit, no. Okay? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We will come to a conclusion, this is ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ വിലയില്ല, I can afford it, and this is എന്താ പറയുക suitable also. Okay? So what to do that? What do you need? What is that process called? That's called choosing. And choosing requires what? To choose you need time. സമയം വേണം. ഓക്കെ, സമയമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടി കയറിയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പോരും അല്ലേ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്? മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ, കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മളിലോട്ടൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരും. ദേ സേ സംതിങ്, ദേ ഡു സംതിങ്, നമുക്കതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ക്വിക്കലി. ഓക്കെ, വേഗം പറഞ്ഞാൽ വേഗം തീർത്തരാം. ഓക്കെ, ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങളൊരാൾ തെറി വിളിച്ചു. വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് ബാക്ക്? പോസിബിലിറ്റീസ് വേഗം പറഞ്ഞാൽ വേഗം തീർക്കാം. ലെറ്റ് us end this ordeal very quickly if you answer very quickly. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചു. സോ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ്? തിരിച്ച് തെറി വിളിക്കാം. നീയാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ, കറക്റ്റ്, വൺ ഓപ്ഷൻ. തിരിച്ച് തെറി വിളിക്കാം. വാട്ട് എൽസ്? മിണ്ടാതിരിക്കാം. ട്രൂ. എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇറങ്ങിപ്പോകല്ലേ? ലെറ്റസ് മൂവ് അവേ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ മാന്യന്മാരാണല്ലോ. തിരിച്ചൊരു അടിയും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ? അല്ല, ചില സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തെറി വിളിച്ചാൽ തെറി മാത്രമല്ല ഒരു അടിയും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു അടിയും കൂടെ കൊടുക്കാം, തെറി വിളിക്കാം, മിണ്ടാതിരിക്കാം, എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം, ഇറങ്ങിപ്പോകാം. എനിത്തിങ് എൽസ്? കരയാം. നിങ്ങളൊന്നും കരയാറില്ലേ? ചീത്ത വിളിച്ചാൽ കരയുന്നത് മോശമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ ദാറ്റ് വി ക്രൈ. കരയാൻ കണ്ണുനീരുണ്ടായാൽ മതി. കണ്ണുനീരുണ്ടാവാൻ ടിയർ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി. നിങ്ങൾ കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? അത് കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല, ഫിസിക്കൽ കുഴപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആണെന്നോ സ്മാർട്ട് ആണെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കരയുന്നില്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഓർമ്മ, നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമയുള്ളൂ, മറ്റേ പഴയൊരു സിനിമ, ഐ ഫോർഗോട്ട്. എനിവേ, ദെർ വാസ് ദിസ് മൂവി, ഓൾഡ് മൂവി, ആൻഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ്, യങ്ങർ ഫെലോ, ഐ യൂസ് ടു ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഞാനത് കണ്ടിട്ട് പോലും കരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പറയും, അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കരച്ചിലൊന്നും വന്നില്ല. കാരണം കൂടുതലൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും. ആൻഡ് സം ഓഫ് us ആക്ച്വലി ട്രൈ നോട്ട് ടു ക്രൈ വെൻ വാച്ചിങ് മൂവീസ് ആസ് എ വേ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലേ? ഞാൻ കരയില്ല, എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയില്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അങ്ങല്ലേ? you see some movie that is so touching and you don't cry, then we need to see what is going on, right? ആകാശദൂത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? എത്ര തവണ കണ്ടാലും ഞാൻ കരയും. ഞാൻ ആ സിനിമ എപ്പോൾ കണ്ടാലും കരയും. എനിക്കുണ്ട്, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല.
That was a flex that time. Now I know that was not a flex, that was some kind of, not pathology, but poor emotional understanding. Okay, anyway, so തെറി വിളിക്കാം, മാറിപ്പോൾ കരയാം, ചിലർ കരയും ഒരാൾ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ. ഓക്കെ, സോ ഇമാജിൻ ദിസ് ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി സേഫ് അല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നില്ല, ഞാനൊരു അധികാരത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോ നിങ്ങൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളോ അല്ല. ഇതൊരു സെഷനാണ്, സേഫ് സ്പേസാണ്, പബ്ലിക് സ്പേസാണ്. ഒരു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിനാരിയോ, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്ന റെസ്പോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് അത്രയൊരു സിറ്റുവേഷന്. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ റെസ്പോൺസസിനും കോമൺ ആയിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് റെസ്പോൺസസ് ആർ ഇൻഎഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരാൾ തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട ദേഷ്യം കുറയുന്നു? ഇല്ല. ദേഷ്യപ്പെട്ട ആളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ ആൾക്ക് ദേഷ്യം കുറയോ? ഇല്ല. എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം കുറയോ? ഇല്ല. ദേഷ്യപ്പെടാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം കുറയോ? ഇല്ല. സോ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹ്യൂമൻ ഇമോഷന്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് ഇത്തരം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിനാരിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ 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 വേറെന്താ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റെസ്പോൺസസും ലെസ് ദാൻ അഡിക്വേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു കോമൺ എലമെൻ്റ് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് ആണ്, നമ്മളങ്ങ് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ചൂസ് എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ചൂസിങ്. ആൾ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നതാ. ഓക്കെ, ഡ്രസ്സ് എടുത്ത മാതിരി കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് അതാണോ, അതിങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ഇഫ് ഞാൻ തെറി വിളിക്കുവാണ്, അപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ്, നൗഫൽ, ഓ യു ആർ സോ ആംഗ്രി, നൗഫൽ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ എം ഹിയർ, ലെറ്റ് us talk after some time. ഓക്കെ, വി വിൽ ടേക്ക് സം ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അല്ലേ, നൗഫൽ എന്തൊരു ദേഷ്യത്തിലാണ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ലല്ലോ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്ഷൻ. Okay, among all these 5 or 6, 7 options, this is the ideal, the healthiest. അല്ലേ? പക്ഷേ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ ചോദിച്ച് കുത്തി ചോദിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ആരുടെയും മനസ്സിൽ ഐഡിയൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഇമാജിൻ ദിസ് ഹാപ്പനിങ് വെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസിങ് ആൻ ആങ്കർ ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക? ടു ചൂസ് യു നീഡ് ടു നോ ദ എൻറ്റയർ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ചോയ്സസ്. Okay, and then you need to evaluate which one is better, then take the best. Okay, that do not happen in listening most of the time. നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വന്ന ആദ്യത്തെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് എറിയുകയാണ്, എന്നാ പിടിച്ചോ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന അതായത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റിമുലസ്, നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന്, അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് കംസ്, വി റെസ്പോണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ടൈം. ആ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ക്ഷമ, പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേഷ്യൻസിനോ ആ ഗ്യാപ്പ് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അത്രയും ക്ഷമയുള്ളവരാണ്. ഈ ക്ഷമ എന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ക്ഷമയല്ല കേട്ടോ, മറിച്ച് മൈൻഡ്ഫുൾ ആകുന്ന ക്ഷമ. അതായത് നിങ്ങളെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു, ഓക്കെ, ഞാനിനി കേട്ടുന്നിട്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് സീ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എസ്കലേറ്റിംഗ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ റെസ്പോൺസസ്. കുപ്പായെടുക്കാൻ കയറുന്ന പോലെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന എടുത്തുകൊണ്ട് പോരും. ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, മോസ്റ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചു, തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, കുറ്റമോ കുറവോ ഇല്ലീഗലോ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് അൺഎഫക്റ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആഡിങ് ടു അവർ വെൽബീയിങ്. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാത്തത്. ഓക്കെ, ചീത്ത വിളിച്ച ഒരാളെ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് മോശമായതുകൊണ്ടോ കുറ്റമായതുകൊണ്ടോ കുറവായതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ആ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്ന് വളരെ എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ എനർജി ഒരു ദേഷ്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 ദിവസത്തേക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഷൂന്നായിപ്പോൾ. 1, 2 ആഫ്റ്റർ ആങ്കർ വാട്ട് കംസ് ഓഫൺ സാഡ്നെസ് ആൻഡ് ഗിൽറ്റ്. ഇല്ലേ, ആങ്കറിൻ്റെ പുറകെ സാഡ്നെസ്സും ഗിൽറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും വേറെ എനർജി എടുക്കേണ്ടി വരും. സോ വി നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദിസ് തിങ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ ലിസണിങ് ടു പീപ്പിൾ, always remember to avoid, okay, not to do, avoid the following. ഒന്ന്, ഒരാളൊരു പ്രശ്നം പറയാൻ വന്നേക്കുവാണ്, ആൾ പറയാണ് എന്താണ്, നൗഫൽ എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഹിം ടു സഫർ, സോ ഐ ഡോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രീ മെച്യൂർ റീഅഷുറൻസ്. അപ്പോൾ ആൾ പറയും, നൗഫൽ എൻ്റെ ഫാദറിന് ടെർമിനൽ ക്യാൻസറാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ആളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞും കഴിഞ്ഞു. Okay? So every time when you listen, do not reassure before you listen to what is going on. Okay? That is premature reasoning. Not permitting emotional expression.
ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ് നോട്ട് പെർമിറ്റിംഗ്. നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താ? നീ കരയല്ലേ എന്ന് പറയല്ലേ, നീ കരയല്ലേ പറയല്ലേ. സോ വെൻ യു ആസ്ക് ദ അതർ പേഴ്സൺ നോട്ട് ടു ക്രൈ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലവിങ് ദ പേഴ്സൺ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് സാഡ്നെസ്, ലോസ്. ഈ കരയിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ? ആൾ കരയുന്നത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? വൈ ഡു വി സേ ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു ക്രൈ, നോട്ട് ടു ക്രൈ? പറഞ്ഞു. It is because we are uncomfortable seeing. I don't want him to stop crying. No, I don't want to be uncomfortable seeing that. അപ്പോൾ ആളോട് കരയാൻ പറയുന്ന ആളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ആളെ സങ്കടം കൂട്ടാനോ ആളെ ഒന്നിനുമല്ല. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലാണ്ട് ആളെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല. ദോ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അപ്പ് ഹേർട്ടിങ് ദ അതർ പേഴ്സൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫോക്കസ്. എനിക്ക് സങ്കടമാവുന്നില്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല. സോ വെൻ യു ടെൽ അതർ പേഴ്സൺ നോട്ട് ടു ക്രൈ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലവിങ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഇമോഷൻ. ട്രിവിയലൈസിങ് ഓർ ഇഗ്നോറിങ് അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതൊന്നുമല്ല, നിൻ്റെ ജീവിതമാണോ ജീവിതം, എൻ്റെ ജീവിതമല്ല ജീവിതം എന്നുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ വേഗൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇരുന്ന് കരയുവാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുവാണ്, എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നേ? അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പേന കാണാതെ പോയി. ഓക്കെ, പേന കാണാതെ പോയി ഇങ്ങനെ കരയാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യയുടെ വാർത്തകൾ വരൂല്ലേ. ഓക്കെ, അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിന് മകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പത്രക്കാർ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? That question is not healthy because somebody actually ended his life by suicide, so that is big enough anyway. Okay, വെടിയുണ്ട ചെറുതാണല്ലോ, വാള് വലുതാണല്ലോ, വെടിയുണ്ടിട്ട് ഇതിനെ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. ഓക്കെ, സോ what happens is എന്താണ്, വഴക്ക് കെട്ടതിന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാനും മാത്രമുണ്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ what do? We are telling the other person that is not big enough. No, that is not good enough. That is not wide enough or deep enough to try something like that. Okay, that is trivializing. Okay, അപ്പോൾ 5 വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപയുടെ പേന കാണാതെ പോയി ഒരു കുട്ടി കരയുമ്പോൾ, പേന കാണാതെ പോയി ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് യു ഡോണ്ട് ഡിസേർവ് ടു ഫീൽ ദിസ് സാഡ് ഫോർ സംതിങ് സോ സ്മോൾ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ, ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ, എനിക്ക് അച്ഛനോ, ഇമാജിൻ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ, എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല, എൻ്റെ മുത്തശ്ശനാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്, ആ മുത്തശ്ശൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എന്ന പേന ഇത്. Okay, so the child is not crying for the pen, the child is crying for the loss that the pen is reminding him that he lost his last family member. Okay, so but we are so eager to help the other person, so eager to judge the other person, we miss the entire story. Okay, pen, so true, why would anybody cry so profusely for losing a pen? That should make us think, so what is going on, what is it that this child is crying for a pen? It is not about the pen. അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ സങ്കടം വരാം, കരയാം, പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ വീട്ടിലടച്ചിരിക്കാനും മാത്രം സങ്കടം എന്തിനാ നമ്മൾ ചോദിക്കും? വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് യങ് ഫെലോ ഈസ് സോ ഹേർട്ട്, സോ സാഡ്, സോ ട്രബിൾഡ് ദാറ്റ് ഹി റെഫ്യൂസസ് ദ കോളേജ് ഫോർ 1 week. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബീൻ സംതിങ്. ആ ബാക്ക് സ്റ്റോറി നമുക്ക് അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ട്രിവിയലൈസ് ഓർ ഇഗ്നോർ അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ. മൈ ഫേവറേറ്റ്. എവർ ഗോ ത്രൂ ബ്രേക്കപ്പ്? Oh, don't ask about it. Many in my arsenal. Okay. ഈ ബ്രേക്കപ്പിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സജഷൻ കിട്ടുന്നത്. എന്താ നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന സജഷൻ എന്താ? മൂവ് ഓൺ ആകാൻ പറയും. ട്രൂ, മൂവ് ഓൺ ആകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ, നീ അതങ്ങ് മറന്നുകളാന്ന് പറയും. നീ അതങ്ങ് മറന്നുകളാ അല്ലേ, യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. എന്താ കുഴപ്പം? എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കും, ഐ വിൽ ഡു, പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെയർ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് അല്ലേ. മറക്കണൊക്കെ മറക്കാൻ, എൻ്റെ സ്വിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് കൂടെ പറയണം അല്ലേ. വൈ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റിംഗ് നല്ലതാണ്. എത്ര പേര് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാനത് മറന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് മറക്കാം, അങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? വെൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ഹർട്ട്ഫുൾ മെമ്മറീസ്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് മെമ്മറീസ്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അൺഹെൽത്തി. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ആർ ഹേർട്ട് അബൌട്ട് സംതിങ്, there was something that was hurtful in it, right? If you forgot what happened, imagine you were in a relationship, a very abusive relationship, okay, and somehow you came out of it. Okay, then what do you want? You don't want to remember about it at all. Imagine somehow there is a magic and you forget about it. What will happen? You forget the learnings also associated with. Right? So it is not forgetting that we need to seek, it is acceptance we need to seek. Once you accept, the memory remains, the emotion is no longer, the learning remains, you use the learning for next relationship. Okay? So do not aspire to forget, because if at all you forget, that is a nasty surprise for you people. Okay? Do not try to forget, try to forgive and let go and accept. That is what we need to look. So giving advice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു കളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നാൽ നല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ
not possible to forget, right? Okay. So, offering solution when the person only wants to share feeling. I'll quickly find up. കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നൗഫൽ മൂഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ്. ആൾ മെഡിസിനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആളാണ്, ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡു വൺ തിങ്, നിനക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, വായിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, വരച്ചൊക്കെ നോക്കിയോ, പുറത്തൊക്കെ പോകാനുള്ള, പുറത്തൊക്കെ പോയി ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു. ഷീ ടോൾഡ് മീ, നൗഫൽ ഐ എം എ സൈക്കോളജി, ഷീ ഈസ് എ കൊളീഗ്, ഓക്കെ, ഐ എം എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഐ നോ ദീസ് തിങ്സ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു say. Okay, she wanted to vent, she wanted to speak. I ended up giving her suggestion when she did not was looking for. Okay, so when you listen, make sure that you listen and then give suggestions only if solicited. Okay, you can ask what do I need to do. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് പറയണം, എന്നോട് ചോദിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, what do I need to, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാം. That is the best way to know what can be done. And not providing help in generating solution. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു, ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കേട്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ബാഡ്, ദെൻ സൈലൻസ്. ഫ്രണ്ട് നോ ടെൽ മീ വാട്ട് ടു ഡു, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറ. സോ സംടൈംസ് വി ഡു ദ ഓപ്പോസിറ്റ്. സൊല്യൂഷനെ സീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കാം, മനഃപൂർവ്വം അല്ല അറിയാതെ. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് okay, we have reached the end of the document. So active, I'll listen one more thing. So, no, I get the feeling, it's this fellow leaves quickly. But yeah, so active listening is basically about being kind and compassionate to yourself and to the people around in a mindful way. Okay, be kind and be compassionate, and unlike people believe, kindness and compassion is practicable skills. Okay, it is not something you are born with. Some people are certainly born with an inherent inclination to, but this can be practiced. Okay, so I aspire for you people, I hope that you people spend time, energy learning these things, so that your life, not the academic one, not the career one, but life as such becomes a healthy one. And these skills can make our life much easier. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൂർവ്വമായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് and thank you so much for the patient listening. I am open to questions if there is any. Otherwise, thank you again. Thank you for the invite. Thank you.